салом бинандаи азиз ва хушомадед ба радиои озодӣ. охирин таҳаввулоти тоҷикистон ва ҷаҳонро дар барномаи ахбори озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. имрӯз 3 октябр аст ва дар барнома ин гузоришҳоро дорем. додситонии Кул ҷузъиёти парвандаи Абдуллоҳ Ғурбатиро шарҳ дод. ба қавли додситонӣ ӯ дар фейсбук гӯё давлатро бадном мекардааст. аввал 35 сомонӣ буд, ҳоло 38. болоравии якбораи нархи тухм хӯроки субҳонаи аксарият сокинонро нигарон кардааст. 35, 33, 40 буд, то 40, баланд 40 сом буд. ҳозир 45, 48. ва баҳси ҳиҷоби исломӣ дар Туркия. раҳбарони аҳзоби сиёсӣ ваъда медиҳанд, ки агар дар интихобот пирӯз шаванд, ҳаққи пӯшидани ҳиҷобро қонунӣ хоҳанд кард. додситонии Кули Тоҷикистон пас аз тақрибан 1 моҳи эълони ҳукми Абдуллоҳи Ғурбатӣ ҷузъиёти парвандаи ӯро шарҳ дод. хабарнигори 26сола ба 7.5 соли зиндон маҳкум шуд. додситонии Кул рӯзи 3 ноябр ӯро ба ифротгароӣ ва бадном кардани сиёсати давлат дар фейсбук муттаҳам кардааст. дар эъломия аз як навиштаи Ғурбатӣ иқтибос овардаанд, ки дар он гуфтааст, агар ин миллат як соҳиб медошт, ҷавони тоҷик аз тиреза поин афкандани худро аз хидмат ба давлат боло намедонист. ин шарҳро Ғурбатӣ пас аз нашри навори сарбозшикор дар омӯзишгоҳи тиббии Ёвон дар фейсбук навиштааст. додситони Ғурбатиро ҳамчунин ба пайравӣ аз Азда ТВ ва ҳамла ба як корманди милиса муттаҳам кардааст. чанд нафар дар шабакаҳои иҷтимоӣ иддаои мақомотро зери шубҳа гузоштаанд. Ғурбатӣ худро бегуноҳ дониста буд. созмонҳои байналмилалӣ аз ҳукумати Тоҷикистон хостаанд ин ва дигар хабарнигоронро раҳо кунанд. арзёбии тозаи барномаи ӯзуқавории ҷаҳонӣ дар 6 бозори кишвар маълум кардааст, ки нархи тухм дар қиёс бо ҳафтаи пеш дар Тоҷикистон гарон шудааст. мардум, ки бе ин ҳам аз пайваста гарон шудани арзиши ӯзуқаворӣ, махсусан маводи ниёзи аввал шикоят мекунанд, ҳоло аз он дар ҳайратанд, ки чаро нархи тухм, як ғизои аслӣ дар дастурхони субҳонаи хонаводаҳои тоҷик, якбора то ба 48 сомонӣ расидааст. аммо худи тоҷирону коршиносон чӣ мегӯянд? алишер зарифӣ ва барот юсуфӣ барои дарёфти посух ба ин суол ба бозор рафтанд. дуконҳои камодам, тоҷирони камташвиш. ин аст саҳнаи дуконҳои тухмфурӯшӣ дар бозорҳои Тоҷикистон, ки пас аз гароншавии нархи тухм иттифоқ афтодааст. тоҷирон аз кам шудани муштарӣ шикоят мекунанд. харидорон аз болоравии бесобиқаи нархи тухми мурғ 35, 33, 40 буд, то 40, баланд 40 сом буд. ҳозир 45, 48, то 50 боло шуда. баъде ки шумораш камтар, харидориш камтар шуда нисбат ба пештара. гарон шудани нархи тухми мурғ харидоронро маҷбур кардааст хариди ин ғизои даргузашта дастрас ва ниёзи аввалияро камтар кунанд. 15 та мегирем, 10 та мегирем мехебад. қимат кашид намегирем, 10 та ягон дар кор шид хай мақсад мегирем. чем тиха гирифта на гӯш гирем вай хубтар аст. тиха камака қимат авихе. тоҷирон гарон шудани нархи тухмро дар кам шудани саршумори мурғ ном мебаранд. он ҳам бо сабаби талаф шудани мурғ. гуфтам вирус омада. мо якумш ки ҳами чуҷаи зарин мисол аксарияти клиентои мо чуҷаи зарин мегирифтан. ҳами фабрикаи хеле калон, ҳаму фабрика полиси хеле мурғош ҳами 70% меган мурда уже. масъулони корхонаҳои паррандапарварӣ талаф шудани шумораи бузурги мурғро рад мекунанд. сабаби гарон шудани нархи тухмро ба гарон шудани ғизои воридотии мурғ ва маводи таркиби ғизо рабт медиҳанд, вале то кадом андоза афзоиши ёфтани хӯроки мурғро дақиқ намегӯянд. вазорати кишоварзии Тоҷикистон аз афзоиши бесобиқаи истеҳсоли тухм хабар медиҳад. дар 9 моҳ соли ҷорӣ зиёда аз 11 миллион саршумори парранда мавҷуд аст ва истеҳсоли тухм бошад 902 миллион 728 ҳазор дона аст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта истеҳсоли тухм 152 миллион 126 ҳазор дона зиёд мебошад. тоҷикистон дар соли ҷорӣ бештар аз 16 миллион дона тухми ғизоӣ ба Афғонистон ва наздики 3 миллион дона тухми чӯҷабарорӣ ба Узбекистон содир кардааст. дар Тоҷикистон 215 корхонаи парвариши парранда фаъол аст, ки аз он 102 корхона ба истеҳсоли тухми ғизоӣ машғул аст.
برنامه را ادامه می‌دهیم. چهره پیکره مادر در شهر کولوب که آن را امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان زمان سفرش به کولوب در ماه گذشته باز کرده بود بحث برانگیز شده است. چون عنعنه بسیاری ها فکر کردند که مثل دیگر شهر و نواحی در کولوب هم پیکره را شبیه مادر پرزیدنت می‌سازند. حالا معلوم شده است که این مجسمه شبیه مادر رئیس شهر است. گزارش طاهر سفر در این باره است. پیکره دست دوی مادر در کولوب در دالان‌های حکومت شهر گفتگوهای صدا می‌دهند که به زودی بازسازی خواهد شد، زیرا به رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان پسند نآمده است. هرچند در پیروی به مجسمه همنام در خوجند ساخته شده است، شبیه مادر پرزیدنت نیست. هنگام رونمایی پیکره در خوجند امامعلی رحمان اشک ریخته بود. در کولوب هیکل مادر را امامعلی رحمان بدون احساس باز کرد. شاهدان مراسم به رادیو آزادی گفتند پرزیدنت مجسمه را چندان خوش نپذیرفته و اشاره کرده است که به مادرش مانند نیست. منابع نزدیک به مقامات محلی به رادیو آزادی گفتند پیکره شبیه مادر بختیار نظرزاده شهردار کولوب است. مادر او سال گذشته فوتید. توفه مردم ناحیه تیلدرا در تاجیکستان ساختن چیزی و یا برگزاری مراسمی که به پرزیدنت خوش آید معمول شده است. ساختن پیکره یا تقدیم عکس پرزیدنت به او در 2 سال اخیر در ناحیه ها مشاهده می شود. پرزیدنت رحمان یکی از چنین عکس ها را بوسیده بود. طبیعی است که برای بقای خود هر رئیس ناحیه، رئیس ولایت یا هر وزیر، هر منصب داره تلاش میکند یک طریق دلی شخص اول را به دست دارد، چون میدوند که بقاش از این وابسته است. و من فکر میکنم این مسابقه هایی که بیشتر به احساس رئیس جمهور میتوند بازی بکند یا که مثلا عشقش در بیاید یا خوشحال کند، هر طوری به حساب فکر میکنم ریشه در خود نظام دارد، در خود رژیم دارد. مجسمه دوی مادر در نزد درآمدگاه شهر کولوب ساخته شده است. آن را امامعلی رحمان هنگام سفرش روز 23 اکتبر باز کرد. حالا می رویم به ترکیه. در ترکیه پوشیدن حجاب اسلامی دیگر باره به یک بحث سیاسی تبدیل یافته است. با نزدیکتر آمدن انتخابات که 1 سال دیگر تان مانده است، رهبران احزاب سیاسی وعده می‌دهند که در صورت پیروزی به سر و بر کردن این لباس را برای زنان قانونی خواهند کرد. مسئله که 10 سالها باز در مرکز مبارزه‌های سیاسی ترکیه قرار دارد. کیومرسیاتو گزارش می‌دهد. انتخابات پرزیدنتی ماه ایون سال آینده صورت می‌گیرد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و کمال کلیچداروغلو رئیس حزب جمهوریت خلق حزب اصلی مخالف وعده دادند که حق پوشیدن حجاب را قانونی می‌کنند. به عقیده تحلیلگران برداشتن محدودیت حجاب پوشی در 10 سال پیش یکی از دستاوردهای اساسی اردوغان بود. Tişörtü meselesi Türkiye'de منع پوشیدن حجاب در مؤسسه‌های دولتی مانع حضور زنان در کارهای جمعیتی و تحصیل شد. در گذشته چنین بود. این زنان جبر کشیدند. بعضیشان تا حال به کار پیشینه‌شان برگشته نمی‌توانند. mesleklerini halen dönemeyenler var. از اول سال 1992 تا سالهای 2000 دانشجویانی که حجاب می‌پوشیدند به دانشگاه راه نمی‌یافتند. وکیل و دادرس و یا وکیل پارلمان شدن نمی‌توانستند. حزب جمهوریت خلق که طرفدار سخت نظام دنیوی است از طرفداران منع حجاب بود. حالا برعکسش را می‌خواهد. I believe that CHP has با باور من حزب جمهوریت خلق باری همان محدودیت‌ها و منع کردن‌ها را در دوش دارد. موضع‌گیری برعکسش یک قدم موفقیت‌آمیز برای راه یافتن به جامعه وسیع‌تر است. Embracing more of the society. طبقه میانه حال محافظه‌کار هم پیدا شد و رشد کرد. همین مردم هم به گفته تحلیلگران حالا در اندیشه تورم زیاد و مشکلات اقتصادی کشورند، نه بحث‌های قدیمی دینی. Many of the fights
مبارزه‌های سیاسی که والدان جوانان داشتند مبارزه‌های آنها نیست. پروای آن را هم ندارند. مثلا برای یک دختر حجاب پوش که دانشگاه می‌خواند نگه داشتن حجاب در سرش مهم نیست. برای او مبارزه برای دانش بهتر و کاری بهتر با مزد بلند مهم است. اما اردوغان نه تنها حق حجاب پوشی بلکه اصلاحات را در قانون اساسی برای حفظ به گفته او ارزش‌های خانوادگی به صحنه کشیده است. منظور حرکت‌های اقلیت‌های جنسی است که به گفته اردوغان مردم را از راه می‌زنند. تأکید سخت به ارزش‌های اویلوی محافظت اویله می‌کند. بیشتر به مسئله روسری تأکید می‌شود که به اندیشه من اینجا حوشیوی است، ولی تأکید به گروه‌های اقلیت‌های جنسی و غیر است. او می‌خواهد حلقه‌های محافظه‌کار را بر ضد آن گروه‌ها برخیزاند. از حال سرکوب جامعه‌های اقلیت‌های جنسی ترکیه که یک زمان آشکارا عمل می‌کردند زیاد شده است. تظاهرات به ضد آنها هم آغاز یافته است که بخشی از مبارزه انتخاباتی ریاست جمهوری سال آینده دانسته می شود. برمیگردیم به تاجیکستان. هزارها دانشجو که از دهات و ناحیه‌ها برای تحصیل به شهر کولاب میآیند از نبود خوابگاه شکایت میکنند. دانشگاه دولتی کولاب کلانترین دانشگاه این شهر 10,000 دانشجو دارد، اما تنها برای 500 نفر خوابگاه پیشنهاد کرده است. تفصیلات در گزارش محمود جان رحمتزاده. این باغ با پول دانشگاه کولاب ساخته شده است. پولی که باید برای تحصیل و تعلیم خرج میشد. باغ دانشگاه را 10 میلیون سومانی قرضدار کرد. تا چند ماه پیش مسئول نگاه بینش بود. حالا آن را به اجاره داده است، ولی فایده نمی بیند. سال 2018 در کولاب ساختمان 5 باغ آغاز شد و اداره های گوناگون مسئول آنها بودند. 10 میلیون سومانی صرف شد. مسئولیت یکی از آنها را به دانشگاه دادند، با وجود آنکه دانشجویان و آموزگاران ناراضی بودند. رهبریت وقتی دانشگاه گفته بود به جای باغ خوابگاه ساخته میشد، آن بهتر بود. مسئله خوابگاه یکی از مسئله‌های اکتوالی هر یک دانشگاه محسوب می‌یابد. از جمله در دانشگاه کولاب پرابلم درجه از همه عالی است. پرابلم هست که باید در 75 سال حل خود را می‌یافت. ساکنان هم میگفتند به جای باغ خوابگاه یا کارخانه ساخته میشد برای کولاب بهتر بود. بعد یک سال برخی درختان باغ خشک و بعضی جایهای آن ویران شد. حالا 10,000 دانشجو در دانشگاه و دانشکده های کولاب تحصیل میکنند. هر یک دانشگاه و دانشکده یک خوابگاه دارد که تا 600 نفر در آن جای می شود. بقیه در آغاز تحصیل برای یافتن جای استقامت و اجاره سرگردان می شوند. دانشجویان و آموزگاران هر تابستان از نبود خوابگاه گله می کنند. دانشگاه کولاب در جنوب تاجیکستان 75 ساله است. حالا از 10,000 زیاد دانشجو دارد. این هم یگانه خوابگاه دانشگاه با نفوذ در جنوب تاجیکستان است. در آن تنها دختران اقامت می کنند. باقی مانده در اجاره و خانه خویش و نزدیکانشان جای می گیرند. این کار نه تنها خاص یک دانشگاه کولاب بلکه از دیگران نیز هست. چند سال باز ساختمان خوابگاه برای کالج طبی ادامه دارد. قرار بود تا 30 سالگی استقلال تاجیکستان به انجام رسد، اما نبود پول سبب تأخیر شده است. این مراسم مبلغ‌ها موجود است. شاید در این سال یا که سال‌های من بعد با پیدا داشتن مبلغ‌های لازمه این مبلغ‌گذاری ساختمان پرقوت کرده شود. خرج پول زیاد برای انشاءات‌های نمایشی و نادیده گرفتن احتیاجات دانشجویان و اهمیت تحصیل تنقیدها را از حکومت بیشتر کرده است. انتقاد زیاد است که به جای خرج برای نمایشکاری می توانستند خوابگاه بسازند تا دانشجویان سرگردان نشوند و تحصیل کنند. دانش بگیرند که برای آنها امکان بدهد هم کارخانه بسازند و هم باغ و مکان‌های تفریحی برای استراحت. برنامه اخباری آزادی پایان یافت. خبر و گزارش‌های بیشتر را در سامانه ما و صفحه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک، اینستاگرام پیدا کنید. خدا نگهدار.